are given. Marks allotment is very important. So when you know for which how much marks you are going to get, then you can prepare accordingly. ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೆಸ್ಟ್? 5 ಟೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಸೊ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ very important. So skill test is conducted for internal as well as for end examination, final examination. How the marks are given? It is divided. First one, first identification of meters, equipments, wires, tools, etc. So ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು equipments ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, wires ಇರಬಹುದು, components ಇರಬಹುದು, whatever you are using in the FEEE lab, you should be able to identify it. ಅದರ ಹೆಸರೇನು? You should know the name of it. You should know the specification of it. You should know the specification ಅಂದ್ರೆ what is the range of it. ಈಗ resistance ತಗೊಂಡ್ರೆ how many kilo ohms, ohms ಎಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಮ್ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ how much current you can measure from that ammeter. Specification ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಆ equipment ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇನ್ ವೈವಾ ಆಲ್ಸೋ. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಳದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ವೈವಾ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ if you know well about all the equipments, all the components, all the wiring tools, whatever is there in the FEEE lab, then you are able to get 10 marks for identification and also it will help you for Viva. 20 marks. 20 plus 10. 30 marks. Minimum questions. What they will ask? Basic. Definition. If you are using register, what is register? What are types of register? Where it is used, where it is applied. Simple questions. Fundamentals ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾಳ in depth ಅಲ್ಲ. I'm just telling you the secret of it. It is an open secret for you. So fundamentals ಅಲ್ಲಿ definition mean identification first. ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು. ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಬಂದಿರಿ, ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರಿ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ಬೋದು, you just identify it, you define it. You tell me the types, you tell me the applications. Then you should be perfect in giving the answers. If you tell it with confidence, you'll get out of it. Full marks ittade nimage. You do not have to worry about it. Only thing is you should be perfect. Tell with the confidence whatever the answer you are giving. So 30 marks, it is very easy to get. Okay. Next, wiring circuit, wiring diagram procedure and pattern. So actually wiring circuit andre circuit diagram. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ, we call it as a regulated power supply. So the range is 0 to 30 volts and it is connected to a resistor. Resistance value is 1 kilo ohm. It is indicated by symbol R. Okay. So this is the resistance symbol. This is the kilo ohm is what? It is the unit of the resistance. You should indicate everything in the circuit diagram. That is very important. Next, we are measuring the voltage across the resistance by using a voltmeter here. V. Voltmeter range from 0 to 30 volts. Next is connected to current. Current meter. Actually, we take it as A here. Ammeter. Ammeter measures what current flowing to the circuit. And the range of this taken is 0 to 30 milliamps. So this is one simple circuit I have taken here. So this is a circuit diagram. So whatever the experiment is given to you, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಏನೇನು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಸಿಂಬಾಲ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೇಂಜ್ ಏನು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನು, ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ full marks for write-up. That is 25 marks.
ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅವನು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ದಟ್ ರೇಂಜ್ ನೊಟೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಸರ್ಕಿಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌ ಯು ಟೇಕ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್? 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಸರ್ಕಿಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್, ನೋ. So you should get the readings, result. You should show it to the examiner. Examiner ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮೇನ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಹೌ ಯು ಮೇಕ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ರಿ. ವಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಶಾಕ್, ನಿಮಗೂ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೇರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸ ನೀವು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಏನೇನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನೇನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ? ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಐಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಲೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕಲ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಕಿಲೋ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಯರ್ಲಿ ಅದು 1 ಕಿಲೋ ಬರಬೇಕು, 990 ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ 1010 ಓಮ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು 1 ಕಿಲೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 100 ಓಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ much difference you are getting. So where somewhere you have gone wrong, conduction is not correct, that indicates. So this is the result. So result must be how it should be approximately same as the theoretical value. Theoretically ನೀವು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಭಾಳ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈವಾ. ವೈವಾ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೈವಾ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ದೇ ಮೇ ಗೋ. ನಾ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಯಾವ ಬರ್ತಾರೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್? ರೆಜಿಸ್ಟರ್, ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೈತಿ, DRB, VCB ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡಯೋಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ICs ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. So each component definition you should know. Second, they will ask what is define capacitor, define diode, define transistor curve. Next, they will ask types of it. What are the types of diodes? What are the types of capacitor? Rita, next types ni gottadmele they will ask applications. Okay, ನೀವು diode use ಮಾಡಾಕ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, where you are using the transistor, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದದು. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಕಲಿಬಾರ್ದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. unnecessary why to learn that if you do not know about it. So whatever you are learning you should ask about yourself, about that component. You ask yourself, why I am studying this. Then you get the questions. For that you will get the answers also.
So if you take register, what is this? You ask yourself, what is this? What are the types of register? Where I am using this? What are the applications of it? You should learn all about that register. This is the fundamental. Why I am telling is fundamentals are asked. So whatever be the component you are using in the lab, you just ask on that component. ನೀವೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಬೇಕು. What is this? Identification ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಾ? ಏನೋ ಒಂದು component ಇರ್ತದೆ. You ask yourself, what is this? You'll get the answer for that. Next, what are the types of it? You'll get the answer for that. Then where it is used, applications. ಇಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ವೈವಾ ಆಲ್ಸೋ 20 marks. Is that clear? So totally ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳೋದು? I have seen from last 2 batches, many of my students have scored above 96 in this lab. 96, 97, 98, 99 ತರ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. Because they will not give the chance to cut the marks like that the students. You are also like that. Okay? See that you get full score in the labs. That will help you a lot. Score ಆಗ್ತೈತಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Only the thing is basic requirement is what? ಏನಿರಬೇಕು, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ. Be regular to the class. Be punctual. Timing is important. 10 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾಲೋ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಯು. ನಿಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಯಿರಿ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿಯಿರಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗಿಂತ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿಯಿರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೌ ಅಟ್ ಇಸ್. You have to get more and more knowledge. There is no end for that. But skills you need to value. So when you are in the lab, you make sure that 2 hours you should use it efficiently. ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ 2 ತಾಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ತಗೊಳ್ರಿ, ಸಾಮಾನು ತಗೊಳ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆದರಕ್ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಅಜಯ್ ಸರ್ will be there, I will be also there. You can ask at any time. See that you work on the components, equipments, searching, get good results from that. Got it? Then only it will become perfect. Otherwise you will be having the fear. ಏನೋ ಐತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಐತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. It is very simple. Once you start practicing it, once you start working on it. Is that clear? Did you do that? Yes, ma'am.